ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ सबूत नूं संभाल के रखना। हुण वेख्या जाए सबूत नूं संभाल के क्यों रखा जाता है? हाँ जी, सबूत नूं संभाल के क्यों रखा जाता है? आने वाले समय दे विच सबूत की सानू जरूरत पवेगी। कदे इहो जिहा मौका आएगा कि ये सबूत सानू पेश करांगे तो सानू की आ ये बेगुनाह साबित कर सकता है। सबूत नूं संभाल के रखना साडा टॉपिक आ, क्योंकि सबूत एक इहो जी चीज़ है जिहड़ा किसी दी बेगुनाही नूं जिहड़ा वा वो दिखा सकदा वा कि इहदे च कोई गलती नहीं आ, पर्दाफाश कर सकता है। सबूत एक चीज़ का पारदर्शी चीज़ भी आ, हाँ भी आमने सामने क्लीयर कर देना भी वेख लो भी तुहाडे सामने है, दुध का दुध और पानी का पानी हो जाना। तो असी जड़ा अज सीखांगे सबूत नूं संभाल के रखना। तो किस तरह असी सबूत नूं संभाल के रख सकांगे और ये किहड़ा सबूत आ जिन्हों संभाल के रखना है? असी किहड़ा सबूत आ, किवें संभाल के रख सकते हैं? इहदी की जरूरत पैगी सानू? अज असी इहो सीखांगे। तो जो असी परमेश्वर के वचन दे विच पढ़ते हैं मत्ती की किताब उहदा 25 अध्याय उहदा 1 2 3 वचन, तो सानू जिहड़ी इहदी पहली कहानी जिहड़ी आ वो पढ़न नूं इह मिलदी आ कि इहदे विच 10 कुवारियां दा जिक्र आउंदा है, 5 मूर्ख कुवारियां और 5 बुद्धिमान। जिन्हों मिल चुका है पढ़ सकते हैं। मत्ती की किताब उनका 25 अध्याय उनका 1 तो 5 वचन। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। स्वर्ग का राज उन्हां 10 कुंवारियां दे वर्गा होवेगा। एक कहानी बाइबल दे विच दसी गई आ 10 कुंवारियां दी। उन्हां 10 लोकां वर्गा परमेश्वर का राज होएगा। उन्हां 10 औरतां वर्गा 10 कुंवारियां वर्गा परमेश्वर का राज होएगा। बिल्कुल क्लीयर जरा इस चीज़ का दस्या होया है। हाँ जी, जो अपनी मशालें लेकर हाँ जी, दूल्हे से भेंट करने को निकली। जड़ियां अपनियां मशालां लेके और दूल्हे नूं भेंट करने वास्ते उन्हों मिलन वास्ते निकलियां 10 कुंवारियां। हाँ जी, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। उन्हां विचों 5 ते मूर्ख सी और 5 समझदार सी, 5 बुद्धिमान सी। हाँ जी, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, हाँ जी, परंतु अपने हाथ में तेल नहीं लिया। मूर्खा ने मशाला लिया पर मशालों दे विच तेल नहीं लिया। मशाला तो लिया पर एक्सट्रा तेल नहीं लिया कि सानू दोबारी जरूरत पै सकती है। इस वास्ते उन्होंने कोले कोई प्रयोजन नहीं सी, कोई होर उन्होंने कोले रास्ता नहीं सी, जां उन्होंने कोले अपना वो अलग तो उन्होंने कोई इहो जी तैयारी नहीं सी कीती कि अगर साडे कोले आ चीज़ मुक जाए तो असी फिर किस तरह आपदा टाइम पास करांगियां, किस तरह असी गुजारा करांगियां, किस तरह असी जिहड़ा वा अगे चल सकांगियां। उन्होंने अपनी अगे की तैयारी नहीं की। हाँ जी, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ हाँ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। पर जड़ियां समझदार सी उन्होंने अपनियां मशालां भी लईयां और मशालां दे नाल नाल की कीता अपना अगे दे सफर दे वास्ते उन्होंने आपदियां वखरियां कुप्पियां दे विच तेल भी भर लिया भी अगर साडियां मशालां बुझ गईयां असी फिर तेल पावांगियां, फिर जला लवांगियां, फिर बुझ जाणगियां, फिर तेल पावांगियां ते फिर जला लांगियां। पर मूर्खा ने तेल नहीं लिया। हुण जदों असी परमेश्वर के वचन दे विच इसे कहानी दे विच जदों असी वेखदे हां दस्सिया जांदा कि परमेश्वर दा राज 10 कुवारियां वर्गा वा, जिन्हां विचों 5 मूर्ख सी और 5 बुद्धिमान। 5 मूर्ख सी और 5 बुद्धिमान सी। और एक समय इहो जिहा आया कि 10 दियां 10 जड़ियां ने वो सुस्ताउण लग गईयां।
दसां ने आराम किया, पढ़ सकते हैं। दसे दियां दसे जड़ियां ने वो सुस्ताउन लगियां, पर जो आवाज़ आई कि दूल्हा आ गया, उन्हां दे विचों मूर्ख भी उठियां और बुद्धिमान भी उठियां। पर मूर्खां दे कोले मशालां सी, तेल। हुण मशाल की चीज़ आ? मशाल की चीज़ आ? सबूत नहीं आ। मशाल साडा शरीर आ, और उहदे विच जिहड़ा तेल आ वो की चीज़ आ? जिहड़ा आत्मा जिहड़ी साडे अंदर बोल रही आ, जिहड़ी परमेश्वर दे द्वारा दित्ती गई आ, ये वो तेल आ। आत्मा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, सारी दुनिया ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, पर ਜਿਹੜੀ परमेश्वर ਦੇ द्वारा बुद्धि ਦਿੱਤੀ गई ਉਹ आत्मा ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ है। बुद्धिमानां ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ आत्मा परमेश्वर ने ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ है, ਉਹ ਮੌਜੂਦ है ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। पर ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ एक होर वचन के नाल कंपेयर करते हैं, कंक्लूजन करते हैं दोनों के विच भी समानता की है तो दोनों च फर्क की आ। दानियल की किताब 12 अध्याय उनका 3 वचन, अगल किसी के कोले परमेश्वर का वचन आ, पढ़ सकते हैं माइक दे विच। हुण वेखो कि जड़ियां 5 कुवारियां ने, जड़ियां समझदार आ, ये तैयार आ और ये परमेश्वर के नाल जाण नूं तैयार आ, ये चुनियां गईयां ने। दानियल की किताब 12 अध्याय उनका 3 वचन, पेज नंबर 1035। ते जड़ियां समझदार, जड़ियां बुद्धिमान 10 कुवारियां ने, इन्हां वास्ते दस्सिया जांदा कि पहली गल कि ये किया समझदार आ, दूसरी गल ये तैयार आ, और तीसरी गल जड़ी आ ये चुनियां होईयां ने। किंदे द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। हाँ जी, पढ़ दीजिए। आप इन्हां दोनों वचनों नूं कट्ठा कट्ठा जड़ा वा पढ़ते हैं, बिल्कुल बराबर नाल लचा के, ताकि सानू जड़ा वा समझना आसान हो जाए। हाँ जी, दानियल की किताब 12 अध्याय उनका 3 वचन। तब सिखाने वालों की चमक, हाँ जी, आकाश मंडल की सी होगी। फिर सिखाउण वालियां दी चमक, किन्हां दी चमक? सिखाउण वालियां दी चमक आकाश मंडल वर्गी, मतलब आकाश दे तारियां वर्गी होएगी, सिखाउण वालियां दी चमक। हाँ जी, अगे। और जो बहुतों को हाँ जी, धर्मी बनाते हैं, और जड़े बहुतियां नूं की करदे आ? धर्मी बनाउंदे आ, परमेश्वर दे रास्ता दिखाउंदे आ, सिखाउण वाले। हुण ये जड़ियां समझदार आ कौन आ? 5 जड़ियां बुद्धिमान सी, ये कौन आ? एक तो चुनिया हुई ने, दूसरियां समझदार आ, तीसरियां ये तैयार आ। और जड़े तैयार आ वो की करते हैं? दूसरियां नूं तैयार करते हैं। जड़ा खुद तैयार होएगा दूसरे नूं तैयार करेगा। पढ़ दीजिए दोबारा तो। तब सिखाने वालों की चमक, फिर सिखाउण वालियां दी चमक आकाश मंडल की सी होगी, आकाश मंडल वर्गी होवेगी। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, और ये बहुतियां नूं धर्मी बनाउंदे ने। ये वो बुद्धिमान लोग आ जिन्हां ने पहला परमेश्वर दे कोलों रोशनी लई ते फिर दूजियां नूं दित्ती। परमेश्वर दे कोलों जड़ी रोशनी लैके जड़ी दूसरे ने दित्ती। हुण जदों असीं मत्ती दी किताब दे विच पढ़दे हां 25 अध्याय दे विच, जड़ियां ते बुद्धिमान सी, वो तैयार सी, और जड़ियां तैयार सी वो परमेश्वर दे द्वारा चुनियां गईयां। जड़ियां बुद्धिमान कुवारियां सी वो परमेश्वर दे नाल जाण लई तैयार सी, और जड़ियां तैयार सी वो चुनियां गईयां, उन्हां नूं ही चुनिया गया, 5 बुद्धिमान कुवारियां नूं। और जदों असीं दानियल की किताब 12 अध्याय का 3 वचन पढ़ते हैं, ये वही बुद्धिमान आ जिन्हां दी चमक किहो जी आ? आकाश दे सितारियां वर्गी, आकाश मंडल वर्गी इन्हां दी जड़ी आ वो चमकिया। क्यों इन्हां दी चमक इहो जी क्यों दसी गई आ? क्यों आख्या गया कि इन्हां लोकां दी चमक आकाश मंडल दे तारियां वर्गी होएगी? क्योंकि इन्हां दे कोले दीपक आ, इन्हां दे कोले एक रोशनी आ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਚਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਤੇਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਚ 5 ਮੂਰਖ ਆ ਔਰ 5 ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਣੀਏ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੂਸਰੇ ਕੌਣ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਨੂੰ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿੰਦੇ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਓਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡੀ, ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ।
इस करके वो नाल जान लई तैयार आ। बिल्कुल ये चीज़ां जरूरी आ, नोट्स बनाने जरूरी आ, जड़े रैफरेंस लिखने जरूरी आ। क्यों? इस करके नहीं कि जड़ा सामने बोल रहा वा किड्डियां सोहणियां आयतां लिखा रहा वा, सामने बोल रहा किड्डियां सोहणियां गल्लां दस रहा, इन्हां नूं मैं नोट कर ਲਾਂ, नहीं, बल्कि उन्हां नूं सिख के उनकी स्टडी करके फिर असीं दूसरिਆਂ नूं सिखा सकीए। नोट्स बनाने जड़े आ वो बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਤਿਆਰ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ? ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਚਮਕ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗਿਆਨ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਮਕਣਗੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਮਕਣਗੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚਮਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 24 ਅਧਿਆਏ, ਇਹਦਾ 24 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ इस जगह ते एक इंडिकेटर दे रहा है, एक इशारा दे रहा है, एक आने वाले समय की पहला तो एक गल दस रहा वा कि तुसी थोड़ी जी आपदा चौकन्ना रहना वा, बड़े तरीके दे नाल तुसी परमेश्वर दे वचन नूं सुनना वा, सीखना वा, अपने तक संभाल के रखना वा, ताकि जड़े दूसरे लोग आ उन्हां नूं सिखा सको। पर इत्थे कोई एक इहो जी चीज़ है, एक इहो जी शक्ति है जड़ी की आ साडे उत्ते अपनी नज़र टिका के बैठी आ। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਵਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। पढ़ दीजिए 24 अध्याय का 24 वचन। क्योंकि झूठे मसीह हाँ जी। और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हुण मतलब इत्थे दस्सिया कि झूठे मसीह होणगे, झूठे भविष्यवक्ता होणगे, उठ के खड़े हो जाणगे। हाँ जी। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। और बड़े बड़े चिन्ह विखाउणगे, इहो जे काम विखाउणगे जिहड़े असीं कीते ही नहीं कदी, जिहड़े साडे सामने कदी होए ही नहीं। कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। जे हो सके तो चुने होया नूं भी। हुण चुने होए कौन आ? जिहड़े नाल जाण नूं तैयार आ। चुने होए कौन आ? जिहड़े बुद्धिमान आ। चुने होए कौन आ? जिहड़े इस वचन नूं सिर्फ अपने तक नहीं रखदे, दूजिआं नूं भी सिखाउंदे आ, वो चुने होए आ। और इन्हां दा भरमाउणा कौन चाहुंदा है? कौन चाहुंदा है कि इन्हां दी मैं तैयारी खो लवां? कौन चाहुंदा है कि इन्हां दी बुद्धि मैं भ्रष्ट कर देवां? कौन चाहुंदा है कि मैं चुने होए आ ते इन्हां नूं मैं फेर तो नकारियां दे विच कर देवां? झूठे मसीह और भविष्यवक्ता ये चाहुंदे आ कि इन्हां दी तैयारी जिहड़ी इन्हां तो खो लई जावे। इसे तरह एक बारी पहलां भी अदन दे बाग दे विच आदमी दी अनंत दे जीवन दी जिहड़ी ही वो खो लिया गया आदमी दा। और वो दोबारा फिर यह कोशिश है कि मैं इन्हां दी तैयारी खो लवां, इन्हां नूं किते अनंत दा जीवन ना मिल जावे। हुण वेखना है कि जे फिर ये साडी तैयारी खोना चाहुंदे आ, साडी बुद्धिमानी नूं खो लेना चाहुंदे आ, साडी बुद्धि चाहुंदे आ भी इन्हां दे कोलों खो लई जावे, साडी तैयारी खो लई जावे, ते मतलब शैतान वास्तव दे विच चाहुंदा की आ? फिर शैतान के निशाने ते कौन आ? जड़े बुद्धिमान आ, जड़े बुद्धिमान आ, जड़े तैयार आ, और जड़े चुने होए आ, जड़े दूसरिਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ शैतान ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਉਸੇ ਦੇ। ਔਰ शैतान ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ,
ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖੋਹ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਚੋਟ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਆ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 15 ਵਚਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 15 ਵਚਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ दीजिए। ਹੁਣੇ ਸਿਸਟਰ ਮਧੂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਵਾ। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਵਚਨ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਪੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ ਜੈਨ ਮਰਜੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ 25 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ 12 ਤੋਂ 3। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।
शैतान बड़ा टारगेट करके बैठा है। तो प्रभु यसु मसीह धरती ते की करना आएगा? प्रभु यसु मसीह की करना आएगा? विश्वास वेखना आएगा। हाँ जी, लूका दी किताब 18 अध्याय उनदा 8 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ जी, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। मैं तुहानू कहना वा कि वो तुरंत ही उन्हां दा न्याय चुकाएगा। हाँ जी, तो भी मनुष्य का पुत्र जब हाँ जी, आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? फिर भी जदों मनुख दा पुत्र आएगा ते की वो विश्वास पाएगा? कि मनुख दा पुत्र जदों दूसरी बारी आएगा कि वो धरती दे उत्ते विश्वास पाएगा? एक सवाल आ कि जदों परमेश्वर दा पुत्र दूसरी बारी आएगा वो धरती दे उत्ते विश्वास पाएगा? प्रभु यसु मसीह जदों दूसरी बारी आएगा वो धरती दे उत्ते विश्वास पाएगा? सवाल है ना। एक शैतान का निशाना है साडे विश्वास दे उत्ते, और प्रभु यसु मसीह आ रहा वा विश्वास लभण भी धरती दे उत्ते विश्वास पाएगा? दोबारा तो पढ़ दीजिए। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ जी, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। वो तुरंत ही उन्हां दा न्याय चुका देगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा फिर भी मनुख दा पुत्र, आदमी दा पुत्र जदों आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? कि वो धरती दे उत्ते विश्वास पाएगा? मतलब कितना किते सानू ऐ लगदा है कि ओंदे आउण तो पहला पहला विश्वास नू खत्म करन दी साजिश हो रही आ। ओंदे आउण तो पहला पहला विश्वास ही खत्म कर दिता जावे ना। जदों विश्वास खत्म हो गया उदों कोई चुनिया होया नहीं होएगा। जदों विश्वास खत्म हो गया उदों इन्हां दी बुद्धि खो ली जाएगी। जदों विश्वास खत्म हो गया तैयारी खत्म हो जाएगी। क्लियर है ना कि जदों परमेश्वर दा पुत्र दोबारी आएगा तो कि वो धरती दे उत्ते विश्वास पाएगा? मतलब शैतान दा अटैक साडे विश्वास दे उत्ते आ, वो साडे विश्वास नू खत्म करना चाहुंदा है। तो जदों असीं पढ़दे आ रोमियां दी किताब उनदा 10 अध्याय उनदा 17 वचन, इत्थों सानू यह पता लगदा है विश्वास आउंदा किवें आ। पढ़ दीजिए। अंत विश्वास सुनने से। विश्वास किवें आउंदा है? सुनन दे नाल। हाँ जी, और सुनान मसीह के वचन से होता है। और सुनना किंदे नाल हुंदा वा? मसीह दे वचन दे द्वारा। ते असीं जदों परमेश्वर दे वचन नूं सुनदे आ ते सुनन दे नाल सानू की आ विश्वास हुंदा है। साडे कोले सामर्थ हुंदी आ परमेश्वर दी, और जदों परमेश्वर दी सामर्थ जिहड़ी आ वो साडे कोले आएगी, साडा जदों असीं परमेश्वर दे वचन नूं सुनांगे और ये साडा विश्वास जिहड़ा है वधदा जाएगा। जिवें जिवें असीं परमेश्वर दा वचन सुनी जावांगे साडा विश्वास वधदा जाएगा, साडी तैयारी वधदी जाएगी, असीं परमेश्वर दे नज़दीक हुंदे जावांगे। जदों जिहड़ा वा विश्वास आउंदा किवें आ? परमेश्वर दा वचन सुनन दे नाल। ते सुनना कित्थों हुंदा वा? परमेश्वर दे वचन दे विचों। विश्वास सुनन दे नाल और सुनिया कित्थों जांदा वा? वचन दे विचों। इहो ही जिन्ना कि चिर हो गया मैनू इत्थे बोलदे नूं, अगर मैं बाइबल दे विचों ना कुछ बोलदा, मैं आपदियां ही गल्लां बोली जांदा ते की कोई विश्वास करदा? नहीं सी करदियां, क्योंकि कहना सानू भी पता तू इत्थे रहिना वा, असीं जाणदे आ। पर जदों परमेश्वर दे वचन दे विचों पहलां आप सिੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, फिर दूसरे नूं सिखाया ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, और ਸੁਣਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? परमेश्वर दे वचन दे विचों। हुण वेखना विश्वास है की चीज़ आ? विश्वास की चीज़ आ? पढ़ दीजिए विश्वास इब्रानियां की किताब 11 अध्याय उनका पहला वचन। और बुद्धिमान लोग वही आ जिन्हां दा परमेश्वर दे वचन नूं सुनन दे द्वारा विश्वास वधदा जा रहा वा, वो बुद्धिमान लोग क्या, वो तैयार आ। हाँ जी, पढ़ दीजिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। हुण विश्वास किया आस कीतियां होइयां वस्तुआं दा निश्चय आ। जड़ियां चीज़ां असीं वेखियां ही नहीं उन्हां नूं मंन लेना,
विश्वास आ। अगे और जड़ियां चीज़ां वेखियां ही नहीं उन्हां दा सबूत आ, विश्वास आ। हुण ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਉਣਗੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖਣਾ ਵਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਬੂਤ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆ? ਸਬੂਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਬੂਤ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਬੂਤ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ? ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਬੂਤ ਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਬੂਤ ਆ? ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 15 ਵਚਨ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਇਹਦੀ ਮੋਰਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ? दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय ਉਹਦਾ 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। आमीन। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ग्रहण करे। दोबारा तो पढ़ दीजिए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। आगे हाँ जी। जो लज्जित होने ना पाए। अपने आप ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ।
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇ। ਔਰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਥੱਬਾ ਭਰ ਕੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਖਰੀਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾਂ ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐ ਚੁਣ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਥੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਬਣੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੋ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ।